We cannot approach the subject of Slavic culture without talking about Slavic people. The Slavs are an ethno-linguistic group of people who speak the various Slavic languages. They are Russian, Ukrainian, Slovak, Polish, Czech, etc. They are members of the most numerous ethno and linguistic body of people in Europe, residing chiefly in Eastern and Southeastern Europe, but also extending across Northern Asia to the Pacific Ocean. Slavic languages belong to the Indo-European family of languages. Customarily, Slavs are subdivided into East Slavs, mainly Russians, Ukrainians, and Belarusians, West Slavs, mainly Poles, Czechs, Slovaks, and Serbs, and South Slavs, such as Bosnians, Slovenians, Macedonians, people from Montenegro, etc. The original habitat of Slavs is still a matter of controversy, but scholars believe that they populated parts of Eastern Europe. The Slavs emerged from obscurity when the westward movements of Germanic tribes in the 5th and 6th century started the Great Migration of the Slavs, who settles the land abandoned by Germanic tribes fleeing the Huns and their allies. They pretty much migrated in all directions and reaching the shores of the famous Dnieper River. In the late 19th century, there were some 4 Slavic states in the world: the Russian Empire, the Principality of Serbia, the Principality of Montenegro, and the Principality of Bulgaria. At the beginning of the 20th century, following the end of World War I and the collapse of the Central Powers, several Slavic nations re-emerged and became independent, such as the Second Polish Republic, the First Czechoslovak Republic, and the Kingdom of Yugoslavia. Compared to people in Western Europe, Slavs are very religious. We find 2 main groups: those who follow the East Orthodox Church, mainly Russians, Ukrainians, and those associated with the Catholic Church, mainly Czechs, Slovaks, and people from Poland. In the mid-20th century, we saw a rise of Pan-Slavism, a movement which emphasized the common heritage and unity of all the Slavic people, namely as a reaction to maltreatment Slavs faced under the rule of foreign powers, such as the Byzantine Empire and the Ottoman Empire. Certain aspects of the vision can be spotted within the Slavic people, such as the fact that some of them use the Cyrillic alphabet and others use the Latin alphabet. The fate of many Slavic countries was linked in the decades after World War II, because either they were parts of the Soviet Union or were under communist influence. But they are still a solid unity when it... La culture slave n'est pas aussi loin de la nôtre que ce que l'on pense. En effet, tout comme nous, ils ont plusieurs dialectes qui s'étendent sur de différentes régions et pays. Ils sont aussi une société collectiviste, c'est-à-dire que tout le monde connaît tout le monde et vit en harmonie. La famille joue le rôle du noyau dur de la société, et les Slaves sont très sociaux et ouverts. Tout comme nous, on est une société qui accorde énormément d'importance à la famille, et elle nous est prioritaire. Les grands-parents, pour nous comme pour eux, jouent un rôle prioritaire dans l'éducation des enfants. Enfin, toutes les 2 cultures ont tendance à recourir à la famille en cas de problème ou de détresse. Deuxièmement, les Slaves sont connus par leur hospitalité. En effet, ils sont une société énormément généreuse qui aime donner et recevoir. Ils considèrent le partage la base solide de toutes sortes de relations. Il est pratiquement impossible qu'un Slave ne vous aide pas ou vous rejette. En effet, quand ils vous accueillent chez eux, c'est considéré comme un total manque de respect de ne pas manger ou boire ce qu'ils vous offrent. Cela vous rappelle-t-il quelque chose? Bien, en effet, le Maroc est connu et très connu par son hospitalité. Tout touriste qui passe par là peut en témoigner. Le 3e point de similarité, c'est que les Slaves donnent beaucoup trop d'importance à la confiance. En vérité, leur petit cercle d'amis leur est précieux et très suffisant. C'est pourquoi ils ont tendance à se méfier des étrangers et de toute personne qu'ils ne connaissent pas. Les Slaves n'aiment pas les inconnus. Ceci s'applique aussi pour nous. Les inconnus constituent un danger duquel on doit rester extrêmement loin. 4e, et en ce qui concerne la religion, les Slaves sont très religieux. En effet, pour eux, la religion est très importante. Ils procèdent à prier tous les dimanches. Tout comme nous, la religion est très importante. Elle est la base de la plupart de notre culture et est toujours présente dans notre société.
Elle permet de nous guider dans notre vie ainsi que la voie que l'on a choisie. Elle constitue le remède à chaque chagrin. En bref, notre religion est une ligne de vie qui nous donne. En ce qui concerne les points de divergence, les Slaves ne sont pas très souriants. En effet, ils sont souvent grincheux et très sérieux. Ils ne sourient que très peu. Cela n'est pas dû au fait qu'ils ne vous aiment pas, mais seulement parce qu'ils considèrent que toute sorte d'émotion en public est considérée comme un manque de respect. Ils considèrent que le sourire doit être non hypocrite. En revanche, pour nous, on est toujours souriant, toujours de bonne humeur. Et même quand on ne l'est pas, on décide de ne pas le montrer. Enfin, quelques Slaves sont très influencés par la mythologie romaine. En effet, ils pensent qu'il existe plusieurs dieux, à savoir le dieu de la guerre. Ils le qualifient d'avoir 4 visages, 2 hommes et 2 femmes. Ensuite, le dieu de l'été, Porévite, dieu de l'automne, Rigévite, et Triglav, le dieu de la terre. Inversement pour nous, on ne considère qu'un seul Dieu et un seul prophète qu'on vénère. Ceci est dit tout pour les points de convergence et de divergence entre nous et la culture slave. Passons à leurs habits traditionnels et leur cuisine. في وقت الغروب أمام هذا المنظر الجميل في مدينة فاس العتيقة، حدثنا عن الاختلاف تدقيقا بين الثقافة السلافية والثقافة المغربية. نعم، كما أشرت، مدينة فاس مدينة عتيقة شأنها كشأن كل مدن المغرب. هذا ينطبق أيضا على الدول السلافية. الثقافة السلافية حيث أنها ثقافتين ليست حديثتي الولادة، بل هما ثقافتين يعودان إلى قديم الزمان، وصمدا رغم الاختلافات الكثيرة التي حدثت لمختلف ثقافات وشعوب العالم، حيث أن اللباس المغربي واللباس السلافي كاللباس الروسي، أوكراني، بيلاروسي، مقدوني ظل بدون اختلافات كبيرة لقرون وقرون. الشأن كذلك بالنسبة للطبخ. الحرف التقليدية مثلا هي نقطة تجتمع فيها هذه الثقافتين وتختلف. تجتمع حيث أن تقريبا لديهم نفس الاهتمامات ونفس المجالات، وتختلف نظرا لمثلا المنتوج هو يختلف، الزخارف أيضا تختلف. سنعرض بعض الصور التي توضح جيدا الفرق بين اللباس في الثقافة السلافية واللباس في الثقافة المغربية، وكذلك الطبخ في الثقافة السلافية، أشهر المأكولات والطبخ في الثقافة المغربية. ممكن أن نختصر هذه الثقافتين في كونهما ثقافتان عالميتين، حيث كل من ينتمي لهذه الشعوب يتميز في مؤتمرات ومحافل دولية عن طريق لباسه، عن طريق مأكولاته، عن طريق الشهوات التي يقدمها للضيوف، يتميز بها عن الآخرين. هذا الشيء الذي هذه اللمسة ليست موجودة عن كل الثقافات، فهي ما يميز الثقافة المغربية والثقافة الدول السلافية. يمكن وصف الأزياء في الثقافة السلافية كونها بسيطة، حيث نجد مثلا في الصورة الروبكا، وهو أحد العناصر الأساسية لأي خزانة ملابس روسية تقليدية. يمكن ارتداؤه من قبل الرجال والنساء على حد سواء، وهذا النوع هو قديم حيث كان يرتدى بين الفقراء وأيضا بين الأغنياء كملابس منزلية. أما السرفان هو فستان طويل، كان أيضا من الأجزاء الرئيسية في خزانة الملابس النسائية. كان يرتدى في الغالب على رأس روبة، وهو زي يومي وأيضا للمناسبات الخاصة. أما بالنسبة للكوكشنيك، النطق فيه اختلاف ممكن. هو ليس كزي ولكن عبارة عن زخارف للرأس والشعر، حيث كانت الطريقة التي يتم ترتيب الشعر بها في القديم تعبر عن الحالة المدنية للشابات، حيث أن مثلا لا يسمح للنساء المتزوجات بإظهار شعرهن في الأماكن العامة. أما الشوبة وهو معطف الفرو، يعتبر من العناصر الوحيدة تقريبا الذي نجا على مر القرون وما زال شائعا في البلاد حتى هذه الوقت. هو مناسب نظرا للظروف المناخية القاسية الموجودة في الدول السلافية عموما. والكلمة تعني كلمة الشوبة تعني معطف الفرو، وهو جزء أيضا مهم في خزانة الملابس سواء للذكور أو للإناث. أما في الجهة المقابلة
في الثقافة المغربية يمكن أن نقول أنها تعتبر نقيضة الثقافة السلافية، حيث أن اللباس في الثقافة المغربية هو يتسم بالجرأة، يتسم بالقوة، يتسم أيضا بالفخامة وكثرة الألوان. فمثلا في الصورة نجد التكشيطة، هي لباس تقليدي طويل مكون من قطعتين تلبسه المرأة المغربية خاصة في الأعراس والأفراح، وتتميز بنوعية الأقمشة الفاخرة التي تستخدم في صناعتها وألوانها الجريئة والمتناغمة، إضافة إلى التطريز المميز في المغرب والذي يختلف من منطقة إلى أخرى. أما بالنسبة للملحفة، هي ثوب طويل حيث أنه مخصص للمرأة الصحراوية أينما حلت وارتحلت. بالنسبة للشربيل، هو النعل التقليدي النسائي المقابل للبلغة الرجالية، تقريبا هناك تشابه بينهما، يختلف فقط في الألوان والتطريزات، حيث أنه أكثر زخرفة ورونق حيث يتلائم مع باقي الألبسة النسائية. أما بالنسبة للحايك، هو تقريبا من الألبسة القديمة، وهو ذو أصل أندلسي، انتشر سابقا في جميع أنحاء المغرب العربي. هو فقط لباس من قماش أبيض تلتحف به المرأة لتستر سائر جسدها، كنوع من أنواع الحشمة آنذاك. لم يعد شائعا كثيرا، ولكن لازلنا نجده خاصة في بعض المناطق التي يمكن اعتبارها ليست حضارية. المطبخ السلافي هو من أشهر المطابخ، بالرغم أنه يتسم أيضا بالبساطة إلا أنه يتسم باللذة ومزيج المكونات التي يتركها في الفم. فمثلا نجد في الصورة طبق الوديت، وأحد المقبلات الشهيرة في المطبخ الأوكراني، يتكون سواء من اللحوم أو السمك، ويعد طبق خفيف أقل حار ولكن يقدم تجربة لذيذة لتناول الطعام. نجد أيضا طبق باسكا هو عيد فصح، خبز في عيد الفصح الأوكراني، ووصفة تقليدية تخبز مع البيض إلى جانب عدة عوامل للنكهة، وتقدم في أعياد الميلاد وعطل أخرى. نجد أيضا شوربة الملفوف، هذا الطبق طبق روسي. في المطبخ الروسي الشوربات هي من أهم الأطباق التي تقدم في العديد من المناسبات. هذه الشوربة تتكون من الملفوف كمكون رئيسي، اللحوم التوابل. ظهرت في القرن 11، يعني أنها قديمة جدا بالفعل، ويطبخ الروس هذه الشوربة وفقا لوصفات خاصة بهم، يعني نجد نوع من اللمسة الخاصة لكل واحد في هذه الأطباق. في الطبق الأخير وهو الزلابية، له اسم آخر يدعى بيلميني، نعتذر عن النطق. يعد هذا الطبق، يمكن القول أنه من أكثر الأطباق شهرة بين الأطباق المطبخ الروسي في الخارج، يعني طبق مشهور عالميا، قديم أيضا، ظهر في أواخر القرن الرابع عشر، ويعتبر من الأكلات الكلاسيكية التي تتكون أيضا من اللحم المفروم. يعني نجد أنها اللحم والأسماك والفطريات من المكونات الرئيسية في المطبخ الروسي. المطبخ المغربي يا سادة الكرام يمكن اعتباره من أهم المطابخ عالميا، يحتل مكانة فريدة بين مطابخ العالم عموما. في المنافسات العالمية الطباخون المغربيون يحتلون مراكز متقدمة. كل السياح تقريبا لهم ذكرى طيبة مع الأطباق المغربية، من أشهرها الكسكس المغربي، طبق فريد يقدم كل يوم جمعة. ما يميز الأطباق المغربية أكثر من اللذة ومن المظهر الجميل هو أن لكل طبق تاريخ قديم، ولكل طبق توقيت ومناسبة معينة. مثلا يوم الكسكس يقدم كل يوم جمعة في مختلف الأسر، تقريبا كل الأسر. نجد أيضا الحريرة من أشهر الأطباق المغربية، هي أيضا عبارة عن شوربة شعبية مغربية أصلها أندلسي، وهي تعد بشكل كبير أيضا في شهر رمضان، حيث تزين أغلب موائد الإفطار. إضافة إلى الحريرة نجد أيضا في موائد الإفطار الشباكية، هي عبارة ليس عن طبق رئيسي وإنما من الحلويات التقليدية، تقدم أيضا كما قلت في رمضان،
وفي تقريبا لا يخلو بأي بيت مغربي منها في هذا الشهر الكريم. لها مذاق شهي، طريقة تحضيرها صعبة نظرا لشكلها الذي نراه هنا صعب التنفيذ. وليس كل ليس كل طباخ يجيد هذه الحلوى. هذا أيضا من مميزات الأطباق المغربية أنها صعبة التقليد. بالنسبة للبسطيلة هو أيضا طبق قديم جدا ومميز، يقدم غالبا في الأفراح. ما يميزه أيضا أنه يختلف والاختلاف موجود في كونه يمكن أن يكون حلو مذاق بالنسبة للذين يفضلون الأطباق الحلوة، ومالح أيضا حيث يقدم عموما مع حشوة السمك، والحلو مع حشوة الدجاج. وهو كما قلت طبق أصله أمازيغي ومن الأكلات الرئيسية الفخمة. في إطار هذه المقارنة الشيقة بين الثقافتين السلافية والمغربية، يمكن أن نختم، وليس آخرا ولكن يمكن أن نتطرق أيضا لمفارقة الحرف الشعبية في الثقافتين. هي نقطة يمكن أن نقول أنها تشترك فيها الثقافتين، حيث أن نجد العديد من المجالات المشتركة بينهما والتي تنتسب لكليهما، مع قليل من الاختلافات التي يمكن أن نلاحظها مثلا في الصور، في الزخارف، في الأشكال المنحوتة سواء على الخشب، الزجاج، الزليج. أما عموما تشتهر كلتا الثقافتين بالرسم، النحت على الخشب، الفخار، الزليج، الجلود، خاصة في المغرب حيث أنها توجد منطقة في مدينة فاس تدعى دار الدباغين خاصة بصناعة الجلود، وهي منطقة معروفة على الصعيد الإفريقي والعالمي. يعني كما قلت نلاحظ فقط الفوارق البسيطة في الزخارف. في الثقافة المغربية أيضا هنالك صناع تقليديين خاصين بالملابس التي تشتهر بها المغرب، الملابس التقليدية كالتكاشط، الجلالب. يعني أن المنتوجات المغربية هي فعلا مصنوعة يدويا و100% مغربية، سواء من ناحية الأفكار، سواء من ناحية الطرز، سواء من ناحية التصاميم. يعني فعلا هي منتوج مغربي قديم 100%. الشيء هذا ينطبق على المنتوجات السلافية والمنحوتات التي نجدها في أشهر المعالم في هذه الدول، سواء روسيا، أوكرانيا، مقدونيا، بيلاروسيا إلى آخره. إذا أردت أن أختصر هذه المقارنة في كلمات بسيطة، فيمكن أن أقول أن الثقافتين كلتاهما شعبية أصيلة لها تاريخ يعود لقرون من الزمن. هنالك بالفعل بعض الفوارق نظرا للتباعد الجغرافي البعيد واختلاف المناخي بين الدولتين وبين الدول عموما، يعني بين الثقافتين، ولكن حسب تجارب سابقة لأناس أقروا أن سواء المغاربة أو السلافيون يمكن لكل مواطن من هذه الثقافتين أن يعيش في بلد الآخر بدون مشاكل، مع قليل من التأقلم فقط. يعني أنه لن يجد حاجز نفسي يعيق تواصله وتأقلمه مع الآخرين، كما يمكن أن نجد في ثقافات وبين ثقافات أخرى. أنه أثار استغرابكم أنني رغم انتمائي لمدينة فاس والثقافة المغربية لا أرتدي أحد الألبسة المغربية التي تميز هذه الثقافة. بالفعل كالشباب المغربي التي تأثر بالطابع الغربي، أنا أرتدي هذه البدلة التي تمثل الرجاء المغربي بين قوسين، وهو مفخرة مغربية ولكن لا تمثل اللباس المغربي. هو شيء فعلا نجده في الشوارع المغربية بين صفوف الشباب، إلا أن اللباس المغربي أؤكد أنه لا زال راسخا ولا زال حاضرا بقوة، ونجده أيضا في محافل كبرى دولية ونفتخر به نحن كمغاربة.